पुण्याहंक्रमणे वृद्धि समृद्धि वृद्ध्यास्पहव्ये नमसो मगस्य मित्रं देवं मित्रदे नास्त अनुराधा नमशा वर्धयन्तः रवञ्जीव्यमस्तवीराः आपोहिष्टामयोपवस्थानभोर्गे अधुना महेरणा यक्षते ओमस्वरमोरदस्तस्य वाजयेन उददेव मातरः अस्मारङ्गमाभोयसक्षयाय गन्धदा आपोदनयजादिनः हिरण्यवर्णागायाजुराधकास्वन्द्रः अग्निर्यागर्बन्धद्रेमरूपास्तान आवश्यकस्यो नामवन्त या सागं राजावरणो याजमध्ये सत्यां हृदय औपसञ्जनानां मदोऽस्तुतस्तुतयो याक्पावकास्तान आवश्यकस्यो नामवन्त या सागं राजावरणो याजमध्ये सत्यां हृदय औपसञ्जनानां मदोऽस्तुतस्तुतयो याक्पावकास्तान आवश्यकस्यो नामवन्त शिवेन माचक्षुषामस्य मया द्वौतदं मे आपोहिष्टामयोपवस्थानभोर्गे राधुना हिरण्यवर्णा सुजः पावकायाचिरातकस्य वो यास्वन्द्रः दिवस्य स्वान्तरिक्षाय दस्वा पृथिव्याः संहवर्चसमसि ब्रह्मवर्चसा यत्वा पवमानस्वर्जनः पवित्रेण विचर्षिणः तत्पोतासपराधमा पुरन्तमा देवजनाः पुरन्तमनुबोधया पुरन्त विश्व आयुवः जातवेद पवित्रवते पवित्रेण ब्राहिमा शुक्रेण देवदेच्यते अग्नेः कृत्वा तोयं वृणो नत्ते भवतमर्चसे अग्नतेन मुन्दरा ब्रह्मतेन पुनेमहे उपाभ्यां देवसवितः पवित्रेण शिवेन च इदं ब्रह्म पुनेमहे ऐस्वदेवे पुनते देव्यागादे तन्वो मेरुपृष्ठाः यावतिरवाद्येषो वयस्सुज्ञानरोमनीनां वैश्वानरामतिधर्मापनातो मातः प्राणे वै शिरोमयोभोः जावा पृथिवे वै सावयोभिः वृदापरे यज्ञेनापुनीता बृहस्पतिरजस्तभिः वरशिष्टैर्देवमन्नुभिः अग्ने कृत्वै पुराहिमा तेन देवापुनता तेनापो दिव्यङ्गसः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्मपुनेमहे यक्पावमान्ये ऋध्येते संप्रतकं रथो तस्मै सरस्वती गृहे क्षीरकं सर्पिर्मदोदकं पावमान्ये स्वस्तयनीः सुदुगाहीपयस्वतिः ऋभिः संप्रतोर्यः ब्राह्मणे सदकं मिदं पावमान्ये विशन्तुनः इमं लोकमदोदकं सामा समर्थयन्तु नः देवैर्देवैः समावृताः पावमान्ये स्वस्तयनीः सुदुगाहीपयस्वतिः ऋभिः संप्रतोर्यः ब्राह्मणे सदकं मिदं येन देवा पवित्रेण आत्मानं प्रदेजराः तेन सहस्रधारेण पावमान्यपुरन्तुमां प्रजापत्यं पवित्रं सदोत्पायकं मृण्मयो तेन ब्रह्मविजोदयं पोतं ब्रह्मपुनेमहे इन्द्रस्वेते सखमाप्रातो सोमस्वस्यापुर्णसमेत्याः यमो राजा आवृणादिपुरागमा जातवेशा मूर्जञ्चापुरातो तस्यैयो रावणेमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपदे दैवी स्वस्तिरस्वरः अस्तिर्मार्गेभ्यः ओर्दन्तिकादिभेजनं न अस्तद्विपदे इन्द्रष्पदे शान्तस्यान्तस्यान्तिः प्राच्यां देवार्तुजो मार्दयन्तां दक्षिणायां वितमासान् वितरो मार्दयन्तां वनस्पतयो नागेभ्यो मार्जयन्तां स्वाङ्कृदोषे आपोहिष्टामयोपस्थानभोर्गे जराधुना हेरणाय चक्षते योवस्वतमोरथ तस्य बाधीयतेनः उदतेरिव मातरः तस्मारङ्गमापमो यस्वक्षयाय जन्वाद आपो जनयता जनः दिविश्च यस्वान्तरिक्षयस्वा ब्रह्मवर्चसायत्वा अनुरयीनान् सूत्रवदे जयासकित पुस्तकसेनाय नमः यथास्थानं प्रतिष्ठापयामि क्षमार्थं वरदागमनाय च श्रीविश्वक्सेनदेवता सुप्रीतः सुप्रसन्नः वरदा भवन्तु। ఆనందనిలయవాస గోవింద గోవింద
సర్వజ్ఞ సకలామలార్చిత పద సప్తాచలాధీశ్వర సర్వాభీష్టఫలప్రదాన నిపుణః శశ్వత్ప్రసన్నాననః వేదాంతైరనుమేయ సుందరవపుర్మోహాభిగమ్య సదా కళ్యాణం భవతాం కరోతు భగవాన్ పద్మావతీ వల్లభః. పద్మావతీ వల్లభుడు ప్రాణనాథుడైనటువంటి శ్రీయపతి అలర్మేల్ మంగాపతి శ్రీనివాస స్వామి వారి దివ్య కళ్యాణ మహోత్సవం భక్తులకు ఆనందాన్ని కలిగించేటువంటి ఒక మధురానుభూతిని కలిగించేటువంటి ఒక అద్భుతమైన ఉత్సవం. ప్రతినిత్యం స్వామివారి యొక్క దివ్య సన్నిధానంలో అనేకమైనటువంటి ఉత్సవాలు జరుగుతున్నా ఏ ఉత్సవానికి ఆ ఉత్సవమే ఒక ఆనంద మధురానుభూతిని కలిగించేటువంటిది. దానిలో కళ్యాణం కాంక్షయామాస జగత్ కళ్యాణ హేతవే అని జగత్తుకి శుభాన్ని కలిగించడం కోసం స్వయంగా శ్రీనివాసుడు శ్రీమన్నారాయణుడు ఆ వాసుదేవుడు ఆ వెంకటేశ్వరుడు స్వయంగా ఆవిర్భవించినటువంటి స్థానం ఈ వెంకటాచలం. స్వయం వ్యక్త క్షేత్రం అని పరమాత్మ తానే స్వయంగా ఈ భూలోకమే కాదు 14 లోకాలు ఉన్నాయి. సమస్త లోకాలను సంరక్షించేటువంటి అనుగ్రహించేటువంటి భావనతో తానే స్వయంగా వ్యక్తమైనటువంటి ఈ క్షేత్రంలో విశ్వక్సేనారాధన సిద్ధి పుణ్యాహం అక్కడ సద్యో అంకురారోపణాన్ని నిర్వర్తించి సకల జగత్తుకి సార్వభౌముడు సాకేత నిలయుడు వ్రజనాథుడు అని ఇలా అనేక నామాలతో పిలువబడేటువంటి వెంకటరమణునికి రక్షా సమర్పణ గావించబోతూ ఉన్నారు. ఈ జగద్రక్షణ దీక్షా తత్పరుడైనటువంటి స్వామిని వేడుకొందాం. జగద్రక్షణ దీక్షా తత్పర గోవిందా గోవిందా. అసదేవదేవస్య భగవతో నారాయణ జపదే ప్రజోత్వజస్య విగ్రహాండగౌడి బ్రహ్మాండ నాయకస్య శ్రీభోం లీలాసమేతస్య శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహికోత్సవకర్మాంగం రక్షాం దిరాగర్మకర్షే. ఓం సజమవాహయామి నాగరాజమవాహయామి సహస్రేజమవాహయామి అనంతమవాహయామి శేషాది నమః ధ్యాయామి ధ్యానం సమర్పయామి ఆవాహయామి ఔపచారికస్థానం సమర్పయామి వస్త్రగ్రామత్రయామనార్థే పుష్పాన్ని సమర్పయామి ధూపాగ్రాపయామి అక్షదానం సమర్పయామి ధూపయామి దీపం దర్శయామి గుడోభార నైవేద్యం పూగీఫల తాంబూల నివేదయామి. శేషాది నమః సప్రీతః సుపగంధ వరదా భవంతు. ఓం స్వస్తి నామయితానస్తి నావకస్తతే ధర్మణః స్వస్తి భోజాశురోదనానిర స్వస్తి ద్యావా పృథివీ సుచేతునా స్వస్తయే వాయువ ప్రవామహే సోమం సస్తవనస్య యస్పతిః బృహస్పతిం సర్వాగణం స్వస్తయే స్వస్తి నాదిత్యాసో ప్రబంధునః విశ్వే దేవానో అద్య స్వస్తయే వైశ్వానర వసురగ్ని స్వస్తయే దేవా స్వస్తయే స్వస్తి నా రుద్ర పార్థం వజః స్వస్తి మిత్రాపృణా స్వస్తి పత్నే రేపతే స్వస్తి న ఇంద్రస్యాగ్నశ్చ స్వస్తి నాదిరే కృతే స్వస్తి పంథా మనోధరేమ సూర్యా చంద్రమసా వివ పునర్దదా జాతాగ్నేయా సంగామేమహే స్వస్తైరంతాక్షమరిష్టనేమిన్ మహర్భోదం వాయుసం దేవతానాం అసురగ్నింద్రాసవం సహస్రదోమారహేమ అహం వోచామాంగయం సత్యా ఆద్యేయం మనసాజిరాజ్యం ప్రైతావాణేశ్వరణం ప్రపద్యే స్వస్తి సంభావ్యే స్వభయన్నో అస్తు. శుభగం శుభం. జగద్రక్షక గోవిందా గోవిందా. స్వస్తి సూక్తంతో అభిమంత్రితమైనటువంటి ప్రతిసర బంధనాన్ని ఆ ఆదిశేషుణ్ణి ఆహ్వానించి శ్రీవారికి అర్ఘ్యపాద్య ఆచమనీయాది కృత్యాలతో అర్చిస్తూ స్వామికి లఘువుగా తిరువారాధన చేస్తూ స్వామి నీ అనుగ్రహ వృష్టి చేత పరివర్ధితమైనటువంటి ఈ జగత్తుని సంరక్షించేటువంటి శ్రేయపతి శ్రీనివాస
సురల్పరేసులెవ్వడంచు చూడబంపుతో భృగుండు రమ్ము తన్నలచ్చియోర్వకొక్కతో వసింపనా సరోవరాంతమందు నిష్ట సల్పితీవెగావే శ్రీహరీపరాకు వెంకటాచలాధినాథములొక్కెదన్. నీకు నమస్కారం అయ్యా. ఒక మహాభక్త కవి అంటాడు, దేవతలంతా ఎవరు ఆ పరతత్వం అని చూడాలి అని భృగు మహర్షిని పంపితే ఆ లక్ష్మీ స్థానం ఉరస్థానంలో పాదాన్ని స్పృశిస్తే కోపించినటువంటి అమ్మ తనను ఇలాగా అవమానపరిచినా కూడా తన భర్త శ్రీనివాసుడు కదలకుండా ఉన్నాడు అని ఈ భూలోకవాసులను అనుగ్రహించాలని దిగి వచ్చినటువంటి ఆ అమ్మని వెతుకుతూ వచ్చినటువంటి స్వామి నీవు కదయ్యా అని తరంబుగాని ఈ భవాబ్ధి దాట మదిన్ దురంత చింతనంది ఏమి దోచనట్టి వేళ మత్పురాకృతం వదెట్టిదో మిమింకనంగగలిగే శ్రీహరి పరాకు వెంకటాచలాధినాథ మృక్యదన్ అని మహాభక్తుడు స్వామిని నిరంతరం స్మరిస్తూ ఉంటాడు. స్మరణమాత్ర సంతుష్టుడు వెంకటరమణుడు. నోరు తెరిచి ఒక్కసారి గోవిందా అని కేక పెడితే నేనున్నాను అని అంటాడు. ఒక్క గజేంద్రుడు, ఒక ద్రౌపది, ఒక ప్రహ్లాదాది విష్ణుస్తాం రక్షతా చక్రవార్ధ్వం ధనఃపూర్వం దక్షిణం అపరంగదో దేశే నందగోదస్తాత్ ద్వాదశగంధరే విఘ్నాత్ ఇస ప్రసాదాత్ కుబేరో రక్షయా ధ్యేయమునా విడంబర్తమనజ సర్వే రక్షంతో ధ్రువంతే రాజాపర్ణా ధ్రువంతేవ బృహస్పతిః ధ్రువంత ఇంద్రస్యాగ్నిశ్చ స్కందారయతాం ధ్రువం దేవేశస్య మహోత్సవే దౌదజం సేవార్థమాగచ్చతాం ఆశీర్వాదమహం కరోమి ఉదజం సద్బ్రహ్మఘోషాత్వయం. శ్రీవారి దక్షిణ హస్తానికి రక్షా సమర్పణ గావించి అదిగో ఆ శ్రీదేవి భూదేవి ఆ శ్రీనివాసుని హృదయ సీమలో నిరంతరం ప్రేమను కలిగిస్తూ ఈ జీవులని అనుగ్రహించమని వేడుకుంటూ తాను కూడా నిత్య నిరంతరం పాదసేవ చేస్తూ అనపాయినిగా ఉన్నటువంటి ఆ అర్చితుని పట్టపురాణి దక్షిణం అపరంగదో దేశే నందకోదస్తాత్ ద్వాదశగంధరే విఘ్నాత్ ఈశ ప్రసాదాత్ కుబేరో రక్షయా దేవ నాభ్యసంవర్చ మనస సర్వే రక్షంతు. సర్వజనులను, సర్వ ప్రాణులను, సర్వలోకవాసులను సంరక్షించేటువంటి తల్లి అమ్మకు తెలుస్తోంది తన సంతానం యొక్క బాధ ఏమిటో. అందువలనే తన నాథుణ్ణి ఆశ్రయించి అనుగ్రహించమని వేడుకునేటువంటి ఆ శ్రీదేవి మరియు భూదేవికి కూడా రక్షాసమర్పణ. రక్షతో చక్రమోర్ధ్వం ధనఃపూర్వం సత్యర్దక్షిణం ఔందగో దేశే నందగోదస్తాత్ ద్వాదశగంధరే విఘ్నాత్ సప్రసాదాత్ కుబేరో రక్షయా ధ్యేయం పునాభ్యసంవర్తమనస సర్వే రక్షంతో ధ్రువంతే రాజావరుణా ధ్రువంతేవ బృహస్పతిః ధ్రువంత ఇంద్రస్యాగ్నిశ్చ ఇందారయతాం ధ్రువం దేవేశస్య మహోత్సవే దౌదజం సేవార్థమాగచ్చతాం ఆశీర్వాదమహం కరోమి ఉదజం సద్బ్రహ్మఘోషాత్వయం. సద్బ్రహ్మా పరిపూర్ణో భవతో రక్షాబంధన ముహూర్త సుముహూర్తో మహాంతో నిగృహంతో దేవసత్పాదవిద ప్రసవే అశ్వినార్బాహుభ్యాం ఓష్ణో హస్తాభ్యాం ప్రతిగృహ్ణామి. రక్షాబంధన ముహూర్తస్య ముహూర్తో మహాంతో నిగృహంతో సుముహూర్తోస్తో ఇది ఆత్మరక్షాం సర్వత్ర రక్షాం కృత్వా. స్వామివారికి తన భక్తులకు మధ్య ఒక వారధిగా ఉండేటువంటి అర్చక స్వామి కూడా రక్షను ధరించి ఇప్పుడు అగ్నిని దేవతలందరిలో కల్లా
చాలా శ్రేష్ఠుడైనటువంటి ఆ అగ్నిని ప్రతిష్ఠించబోతూ ఉన్నారు. అసదేవ దేవస్య భగవతో నారాయణ జగపదే ప్రజోత్తమస్య శ్రీమద్ అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య శ్రీభోమనిడాద్వైతస్య శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహికోత్తమ అంగ్రాపుడాకర్మకర్షే అగ్రాణం ప్రోక్ష్యాం ఏతోన్వందం శుద్ధేతరాంనా మై దేవానందాం దేవ్యా యహోదేం దేవ్యా హోదార అదనస్యాస్యామగాః ఏ దస్సన్నా సాధా పృథివీ తోకదాద తస్తైవేహ్యంబర్గా దేవసదేమహే దియోజన ప్రచోదయాదే జాతవేతసే భవనస్య అరణం గృహీత్వా జాతవేష్యే అగ్నిదత్తానంద్యోః ఉదీగుహ ప్రజ్వాల్య ఉపావరో అగ్నిన్నదాయ అగ్నాయాహివేదయే గుణానో హవ్యదాదే నిహోదాసత్వరేజే అయితే మన్నస్వ నమతే మన్నస్వ తస్సద్వరేహ్యంబర్గో దేవసదేమహే దియోజన ప్రచోదయాదే బ్రహ్మద జ్ఞానం బ్రహ్మం ప్రస్తాద్ దియోదేనాభ సపద్యా ఉమాంసవిష్టాః ఓం భోః బ్రహ్మాణమవాహయామి ఓం భువః ప్రజాపతిమవాహయామి ఓం సుభః పితామవాహయామి హేణిగర్భమవాహయామి బ్రహ్మణే నమః సర్వోపచారైర్భర్త్యా సోమోదైర్గం సోమవాహయామి యజ్ఞాగమవాహయామి ఇంద్రమవాహయామి చంద్రమవాహయామి సోమాయ నమః సర్వోపచారైర్భర్త్యా బ్రహ్మణ్యోకషయామి ఆపౌదాగ్రే ప్రోక్షిరాస్తాన్ విష్ణోస్తుపోసి ప్రాచ్య విష్ణోస్తోపోసి లక్ష్మణదా విష్ణోస్తోపోసి రేంజ విష్ణోస్తోపోసి పశుపతాం విష్ణోస్తోపోసి సుదాసి ధ్రువాసి ధ్రువాసి దారుణాసి తారందచ్చో దేవ్యాపోరిష్యామి బ్రహ్మణ ప్రేష్యామాంచ అదశిరవారాస్తా ఓం ప్రోక్ష్యాం భర్గో దేవస్తేమహే దియోజన ప్రచోదయాదే బ్రహ్మదగ్నినాం ప్రజాపతిమవాహయామి అగ్నినావాహయామి సోమవాహయామి అగ్నినావాహయామి వసూనావాహయామి మర్తానావాహయామి రుద్రానావాహయామి అపముపస్పృశ్యాం ఓం శ్రీ మహావిష్ణుమవాహయామి మరుద్మవాహయామి మిత్రమవాహయామి వరుణమవాహయామి ఆదిత్యానావాహయామి అశ్వినావాహయామి ఉషాణమవాహయామి కక్షమవాహయామి కక్షసోమవాహయామి ఔపాసక్నమవాహయామి విశ్వాం దేవానావాహయామి సర్వదేవానావాహయామి ఆజమాత్రే ప్రజాపతిష్ఠరూపామి అగ్నయే జుష్టరూపామి అగ్ని సోమాబ్జాగుష్టరూపామి అగ్నే స్వామి మదభ్యో స్వామి వనభ్యో స్వామి రుద్రస్వామి అపముపస్పృశ్యాం ఓం శ్రీ మహావిష్ణవే స్వామి రుద్రే స్వామి రుద్రాయ స్వామి వరుణాయ స్వామి అశ్వభ్యాయ స్వామి ఓష్ణయ స్వామి రక్షాయ స్వామి ఉపాసజ్ఞాయ స్వామి తృప్తిదశ్చయామి చరుపదశ్చయామి అంతరిక్షేన భవితదో సూర్యస్తరస్మై స్వహ దేవస్తస్వావస్థేన భవితదో సూర్యస్తరస్మై స్వహ వాస్తవికవావస్థేన భవితదో సూర్యస్తరస్మై స్వహ క్షతాం అభ్యర్చ్యాం ఆద్యాం చరుభిః ఇంద్రాయ నమః అగ్నయ నమః యమాయ నమః నిరుదే నమః వరుణాయ నమః వాయువే నమః కుబేరాయ నమః ఈశానాయ నమః అగ్నయ నమః జాతవేదసే నమః వైశ్వానరాయ నమః విసర్పణే నమః అగ్నిపురుషాయ నమః ఐదేవన్నస్వా నమదేవన్నస్వా సరస్వేవన్నస్వా దేవసౌజప్రసోభా కలసం పూర్ణాద్వాదహిత్యాగారాంత మహోర్తస్తమహోర్త మహాంతో నిగృహంతు వాయువ్యాదగ్నేయాంతం ప్రజాపతయే స్వాహ నైరుత్యాయీశానాంతం ఇంద్రాయ స్వాహ అగ్నయే స్వాహ సోమాయ స్వాహ అగ్ని సోమాభ్యాగు స్వాహ ప్రజాపతయే స్వాహ ఇంద్రాయ స్వాహ వసభ్య స్వాహ మరభ్య స్వాహ రుద్రేభ్య స్వాహ అపవుపస్పృశ్య ఓం శ్రీ మహావిష్ణవే స్వాహ బృహస్పతే స్వాహ మిత్రాయ స్వాహ వరుణాయ స్వాహ ఆదిత్యేభ్య స్వాహ అశ్వభ్యాం స్వాహ ఓష్ణే స్వాహ
कक्षाय स्वाहा कक्षसोमाय स्वाहा औपासज्ञाय स्वाहा सर्वदेवेभ्यः स्वाहा धन्याविहार्य जनं सागित्वा गृहेत्वा पुनरभिघार्य ओं भो स्वाहा ओं भुव स्वाहा ओं सव स्वाहा ओं भूर्भुवः स्वः स्वाहा ऐते नमस्ताः दशदप्रासावेः अस्रेव देवस्तवगतो नारायणस्य श्रेक्पदे पुरुषोत्तमस्य ग्राण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य श्रीभौमनीलासमेतस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् आहारमध्ये मंत्रलोपे क्रियालोपे नियमलोपे द्रव्यलोपे समस्तदोष प्रायश्चित्तार्थम् अदो देवाय वैष्णवं हौषे ऐदेवन्नस्वा देवन्नस्वा सरस्वमन्नस्वा देवप्रतो वा अदो देवावन्दुरायतो विष्णुविचक्रमे पृथिव्या सप्तरामे स्वाहा इदं विष्णुविचक्रमे त्रेधा देवदं समोन्वस्वां सुरे स्वाहा त्रेणमुदावचक्रमे विष्णुर्गोवा अदाभ्यः रोधर्माणुदारयन् स्वाहा इष्टाकर्माणुपश्रयता प्रधानपदे इन्द्रस्य सगां स्वाहा तद्विष्टात् परमपदकम् अपश्यन्ति सूर्यः तमेव दक्षुराजनज्ञ स्वाहा तद्विप्रासो पञ्चमोजाग्रवागम् इष्टार्य परमपदज्ञ स्वाहा ॐ भो स्वाहा ॐ भुव स्वाहा ॐ सव स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः स्वाहा ऐते नमस्ताः दशविधप्रासावी యజ్ఞరక్షక గోవింద గోవింద. సనాతనమైన భారతీయ ధర్మంలో యజ్ఞ యాగాదులకు ఒక ప్రత్యేక స్థానం ఉన్నది. మన కంటికి కనిపించినటువంటి దేవతాదులు మనకు ఉన్నారు అని వేదం చెప్తోంది. దేవతలకు హవ్యములను సమర్పించేటువంటి ఒక యజ్ఞశాల ఈ భారతదేశం, కర్మభూమి ఇది. ఇక్కడ ఈ యజ్ఞయాగాదులు చేయడం ద్వారా లోకానికి మేలు జరుగుతోంది అని తైత్తిరీయ ఉపనిషత్తులో స్వయంగా వేదమే చెప్తోంది. బ్రహ్మే ఈ సృష్టిని ఆరంభింపజేయడానికి ముందుగా మానసికంగా యజ్ఞం చేశాడు అని మనసావై ప్రజాపతిని యజ్ఞమతనుతాని. ఈ యజ్ఞ యాగాదుల వల్ల సహ యజ్ఞా ప్రజా సృష్ట్వా పురోవాచ ప్రజాపతి అని సాక్షాత్తుగా శ్రీకృష్ణ భగవానుడే చెప్పడం జరుగుతోంది. ఈ యజ్ఞయాగాదుల ద్వారా దేవతలందరూ తుష్టిని పొందుతారు. ఆ యజ్ఞాచరణ వల్ల వారు ఆనందించి మనకు కావలసినటువంటి సస్య వృద్ధిని కలిగించే వర్షాలను అనుగ్రహిస్తారు. అందువలని ఆ వర్షాలు పడటం వలన సకాలంలో అన్నం దొరుకుతోంది, ధనధాన్య సంపదలు కలుగుతాయి. మేఘం వల్ల అన్నం, యజ్ఞం వల్ల మేఘుడు, ఇలా కర్మల వల్ల యజ్ఞం. ఇదొక చక్రవర్తి, ఒక చక్రంలాగా తిరుగుతూ ఉంటుంది. ఇలా వేద వాన్మయం భగవానుని ద్వారా వచ్చినటువంటివి కనుక సర్వగతుడైనటువంటి పరబ్రహ్మ నిత్యం యజ్ఞంలోనే ప్రతిష్ఠించబడ్డాడు అని భూలోకాత్ ప్రదీయమానం హవిరాశ్రిత్య అని దేవతలు అంటూ ఉంటారు. కనుక ఈ యజ్ఞయాగాదులు, యజ్ఞము అంటే దేవ పూజ అని. భగవద్ ఆరాధన రెండు రకాలుగా ఉంటుంది. అమూర్తేది సమూర్తేతి ద్వివిధ. సార్చనావత అమూర్త అగ్న్యాహుతి, పురోక్త సమూర్త బింబపూజనం అని మనకు వైఖానస భగవత్శాస్త్రం చెప్తోంది. పరమాత్మ మూర్తిలు యందు అర్చనాది కైంకర్యాదులను చేయటం సమూర్తమని, అగ్ని యందు చేసే యజ్ఞారాధన అమూర్తనమని, ఖిలాధికారం అనే దాంట్లో భృగు మహర్షి చెప్పడం జరుగుతోంది. యజ్ఞేషు విహీనం తత్ సంపూర్ణం భవతి అని. ఈ యజ్ఞయాగాదులకు, ఈ భారత ధర్మ వేదికకు ఆలయాలలో ప్రతినిత్యము కూడా ఈ యజ్ఞ క్రియాకలాపాదులు నిర్వర్తించాలి అని వేదశాసనం, మహర్షుల యొక్క అనుగ్రహం. అటు వేద పురుషులైనటువంటి వెంకటరమణునికి అదిగో మధుపర్క సమర్పణం, వస్త్ర సమర్పణం. పుత్రానాదేహి మధుమేష దశంగృహీ గృహపతే సవిరజాధిపత్ని పయస్వతేరంతి రాజానో అస్తో ధ్రువానిశామిష్టభత్తరోరా శేషానా సహసోజా మనోగా
बृहस्पतिर्वायुमित्रादव सन्तनानामाना हविनो गुणन्तो इष्टं भवति वो तरुणपृथिव्यान् शेषाना जगतो विष्णुपत्नी संज्ञानं विज्ञानं प्रज्ञानं जानते संकल्पमानं प्रकल्पमान उपकल्पमानमुपक्लुप्तं क्लुप्तं श्रेयोपसी आयुस्सम्भूतं भूतं चित्रकेतुप्रभानाभान् संहान् ज्योतिष्माकस्तेजस्वानाथभग्रस्तपन्नभितपन्ने रोचन रोचमान शोभन शोभमान कल्याणः శ్రీవారి నిత్య కళ్యాణ మహోత్సవంలో వస్త్ర సమర్పణ గావించారు మంత్ర పురస్సరంగా. ఇప్పుడు మహాసంకల్ప పఠనం చేయబోతున్నారు. అట్టి మధురమైన మహాసంకల్పంలో ఎన్నో విశేషాలుంటాయి, తెలుసుకొని స్వామిని ఆశ్రయిద్దాం. గోవిందా స్వస్త్యస్త్రే కల్పద్రువకామక చింతామణి గజాతి విస్తారకస్య దేవాసుర ప్రస్తారకస్య నిఖిలక భగవాయుమానస్య వయఃపారావారస్య అస్మిన్ ప్రదేశే కర్పూరధవళ నిర్మిత సంతానో ధ్యాన ప్రవృతే విశ్వక్సేనాది ప్రధాన కింపురుష ద్వారపాలక సంశోభితే వైకుంఠనగరే సింహాసనాధిరూఢస్య అస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అచింత్యా పరిమిత సఖ్య ప్రేమాణస్య మహాజలోకస్య మధ్యే పరిభ్రమమానానాం అనేకకోటి బ్రహ్మాండానాం ఏతదమే వ్యక్తమదమహంక హృదయప్తేజో వాయురాకాశాత్ తైరావృతే అస్మిన్ మహతద్ బ్రహ్మాండమండలే ఆధారశక్తి కూర్మానంద పృథవే క్షీరసాగరే శ్వేతద్వేపదివ్య మహామండప అష్టదిగ్గజోపరి ప్రతిష్ఠితస్య అతల వితల తలాతల రసాతల మహాతల మహీతల సప్తపాతాళకస్యోపరితలే భోర్లోక భువర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్యే సప్తలోకస్య అథోభాగే మహానారాయమాణస్య ఫణిరాజస్య శేషస్య సహస్రపణా మణిమండలమండితే దిగ్దండి సుండార్తంబోర్తంబితే లోకాలోకే చ బలైతే లవణాసాగరే ప్రవృతే జంబో ప్రక్ష సప్తైర్దీపైర్దేవతే మాహేంద్రాది సప్తకుల పర్వత విరాజితే హేమకూటాని మహా ఇష్టాత్మికే ఇంద్రప్రస్థాత్మగండాత్మికే హరిపురుష కింపురుష ఐరావతానాం ఇంద్రప్రస్థ జన్య సింహానందకే పంచాశట్కోజన విస్తీర్ణ భూమండలే అఖండాత్మికే జంబోద్వీపే భారతవర్షే భారతఖండే దండకారణ్యే ప్రజాపతిక్షేత్రే సమభూమధ్యరేఖాయాం శ్రీ వెంకటాచల దిగ్భాగే కృష్ణా కావేర్యో మధ్యప్రదేశే శ్రీ ఆదివరాహక్షేత్రే వెంకటాచలే దశపూర్వేషాం దశాపరేషాం తద్వంశ్యానాం పితॄణాం నరకాదివుత్తీర్ణ ఆమోద ప్రమోద సంమోద వైకుంఠాఖ్య లోకేషు సాలోప్య సామీప్య సారూప్య సాయుజ్య చతుర్విధమోక్షఫల సిద్ధ్యర్థం శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ ప్రీత్యర్థం ఆధారశక్తి భృగువాన్ సారభిః భృగ్వత్మరీజికాస్యభిః గురుచాతుర్లక్ష ప్రమాణాభిః దివ్య వైదిక విధానేన నానావిధ శాస్త్రోక్తమేన నానాదోక్త ప్రకారేణ వేదోక్త మార్గేణ వికనసోక్త ప్రకారేణ హేమాద్రికన్యాదానాస్తో ఫలాప్రాప్త్యర్థం కన్యాదానం కారయిష్యే అస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అనేకకోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య అనంత కళ్యాణ గుణగణ గాంభీర్యస్య దివ్యమంగళ విగ్రహస్య శంఖచక్ర నందకాఖ్య గదాధరస్య శ్రీమోహ వైకుంఠనాయకస్య
శ్రీమద్వైఖానస ఆగమోక్త ప్రకారేణ అంగేరస బారహస్పత్య భారద్వాజత్ర్యార్య ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య పంచమేన ప్రవర్తమానస్య అర్చావతారద ప్రద్యుమ్నావతారస్య భగవతః పరవాసుదేవస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరబ్రహ్మణో నప్త్రే ఆంగేరస బారహస్పత్య భారద్వాజత్ర్యార్య ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రో భవస్య జగత్కారణభూతస్య మూలస్వకీయమానస్య త్రిగుణాత్మకస్య గుణత్రయోజ్యాదివసాదే త్వస్థితావతారస్య సంకర్షణావతారస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరవాసుదేవ శర్మణ పౌత్రాయ ఆంగేరస బారహస్పత్య భారద్వాజత్ర్యార్య ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రో భవస్య సమస్త దేవతాది మకుటమటీటి విరాజిత పాదారవిందస్య అర్చావతారద ప్రద్యుమ్నావతస్య శ్రీ మహావిష్ణోః ఆదినారాయణ శర్మణ పుత్రాయ ఆంగేరస బారహస్పత్య భారద్వాజత్ర్యార్య ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రో భవాయ భక్తలోక పరిపాలనాయ కిరీటకేయూరుహార్దివ్యాభరణ భూషితాయ కౌస్తుభాలంకృతాయ దివ్యపీతాంబరధరాయ దివ్యమాల్యోభిశోభితాయ ప్రపన్న పారిజాతాయ నిజావతారాయ స్వర్ణగరుడవాహన రూఢాయ అచింత్య స్వభావలావణ్య నిత్యయౌవన తేజోరత్నాకరాయ సకల శాఖాధ్యాయినో అఖిల గోత్ర పవిత్రాయ శ్రవణ నక్షత్రే మకర రాసౌ జాతాయ శ్రీ శ్రీనివాస స్వామి పరబ్రహ్మణే వరాయ ఋగ్యజు సామాద్వరణ స్తోత్రోద్భవస్య సకల వేద శాఖాధ్యాయిని ఈశ్వర విశ్వంబర సౌభాగ్య శ్రీవత్సశ్రేణివజ్జ ప్రవరాన్విత శ్రీవత్స గోత్రోద్భవీం సర్వాలంకారపతీం సురాంగరాగ సంసేవిత పదారవిందాం శ్రీ మహావిష్ణు వక్షస్థల నివాసినీం ఆనందకళాత్మికాం మూల ప్రకృతి రూపాం ఉత్తర పల్గుణి నక్షత్రే కన్యారాసౌ జాతాయాం అయోనిజాం రవాం శ్రీదేవీ నామ్నీం కన్యాం పుణీత్వమేధాస్యామి కాశ్యపావశ్చారణైద్రువ ప్రవరాన్విత కాశ్యపస గోత్రోద్భవీం సర్వాలంకారపతీం సురాంగనా సంసేవిత పదారవిందాం శ్రీ మహావిష్ణు అత్యంత మనోహరీం అత్యంత సౌందర్యవతి ఓ శ్యామలాంగీం రేవతి నక్షత్రే మేనరాసౌ జాతాయాం కాశ్యప ప్రజాపతి సంకల్పతనయాం ఇమాం భూదేవి నామ్నీం కన్యాం పుణీత్వమేధాస్యామి కన్యాం కనకసంపన్నాం కనకాభరణేద్భూషితాం దాస్యామి విష్ణవే తుభ్యం బ్రహ్మలోకే యతేషయాః కన్యాదానముహూర్త సుముహూర్తో మహాంతో నిగృహంతో సుముహూర్తోస్తు. వెంకటరమణ గోవింద గోవింద, శ్రీభూరమణ గోవింద గోవింద. కళ్యాణ శ్రీనివాసుడు కోటి కాంతులతో ఎలుగొందుతున్నాడు. ఆ శ్రీయపతి చేపట్టబోతూ ఉన్నాడు శ్రీరమణిని భూరమణిని. ఈ ఇద్దరు ఎవరు అనంటే సంపద్యుక్తమైనటువంటి సుమనోహరమైనటువంటి స్వరూపం. క్షీరసాగర మదన వేలలో స్వయంగా ఆవిర్భవించి ఆనాడు తాను కూడా ఒక పుట్టినరోజు జరుపుకోవాలి అని దానికి ఒక నక్షత్రం, దేశం, కాలం ఈ రెండు కూడా పరమాత్మ స్వరూపమే. అందుకని మహానుభావులు మహాత్ములు ప్రతి క్షణం కూడా చాలా విలువైనదిగా భావించి భగవత్ చింతనలో, భగవద్ ధ్యానంలో, భగవత్ స్మరణలో గడుపుతారు.
అలా నిరంతరం మనకు కూడా అభ్యాసం కలగడం కోసం ఆలయ వ్యవస్థని రూపకల్పన చేశారు ఏనాడో కృతయుగ ఆరంభంలోని మహర్షి మండలి. ఈ భగవానుణ్ణి అర్చించేటువంటి విధానం కర్షణం దగ్గర నుంచి, అంటే ఒక భూమిని చక్కని నదీ తీరమో పర్వత ప్రాంతమో నిర్ణయించి ఆచార్యుడు చక్కగా కర్షణమని చేస్తాడు. ఆ బంగారు నాగలితో దున్ని గోగన నివేదనం చేసి అక్కడ కొన్ని ప్రక్రియలను చేసి మరలా ప్రతిష్టాంతం ఆ స్వామిని అక్కడ ఉంచేంత వరకు కూడా అక్కడ నుంచి మరలా నిత్యోత్సవాలు, పక్షోత్సవాలు, మాసోత్సవాలు ఇవన్నీ జరగాలి అని. అంటే వీటన్నిటి ఉద్దేశ్యం ఏమిటి? నిరంతరం స్వామిని మనం ధ్యానించాలి, స్మరించాలి. మానవ జీవిత లక్ష్యం భగవానుని యొక్క దివ్యానుభవాన్ని పొందడం. అయితే అందరికీ ఇది సాధ్యం కాదు కదా. బద్ధులని, ముక్తులని, కేవలులు అని ఇలా జీవులను విభాగం చేస్తోంది ఆగమశాస్త్రం. కేవలం మేము ఆహారమే తిని సంతానాన్ని పొంది ధనాల్ని సుఖాల్ని పొందుతాం అనేటువంటి వారు బద్ధులు అని, వారు కేవలం కుక్షింభరులు అని. అలా కాకుండా అయ్యో మనం ఒక స్థితిలో ఉన్నాం, బద్ధులమై ఉన్నాం, దీని నుంచి బయటపడి నిరంతర నిత్య నిరతిశయమైన పరమానంద స్వరూపం జ్ఞానస్వరూపుడైనటువంటి ఆ మాధవుని యొక్క ఆ వెంకటాచలపతి దయని పొందాలి అని ఆకాంక్షించేటువంటి వారు ముముక్షువులు అని అంటారు. దీని నుంచి బయటపడినటువంటి వారిని ముక్తులు అని అంటారు. ఇలా తమ ఆత్మస్వరూపమే ప్రధానంగా భావించే వారిని కేవలులు అని అన్నారు. అలా కాదయ్యా, వైకుంఠం అనేటువంటి దివ్యధామం ఒకటి ఉన్నది. ఆ దివ్యధామంలో ఆమోద ప్రమోద సమ్మోద వైకుంఠాది లోకాలలో సాలోక్య సామీప్య సారూప్య సాయుధ్యం అనేటువంటి 4 రకాలైనటువంటి మోక్ష దశలున్నాయి అని మరీచి మహర్షి తన విమానార్చన కల్పం అనేటువంటి ఆగమ గ్రంథంలో స్పష్టం చేస్తారు. ఈ జగత్తుని మోహింపచేస్తారట పరమాత్మ. మమ మాయా దురత్యయ అని కూడా అంటాడు భగవద్గీతలో. భగవన్ మాయను దాటడం చాలా కష్టం. అయితే ఎలాగయ్యా అనంటే స్వామిని ఆశ్రయించాలి అని. అలా ఆశ్రయించడానికి తగిన త్రోవ చూపించినటువంటిది వాన్మయం. మనకు ఆగమ శాస్త్రాలు చక్కగా చూపిస్తున్నాయి. వేదం అనేటువంటిది ఒక అద్భుతమైనటువంటి శబ్దస్వరూపం రాసి అయితే దాని నుంచి విష్ణు సంబంధమైనటువంటి మంత్రాలను ఉద్ధరించి ఇలా భగవంతుని నారాయణుని అర్చించాలి అని చెప్పినటువంటి మహానుభావుడు విఘనసో మహర్షి. అట్టి ఆ మహర్షి నిర్దేశానుసారంగా ఇదిగో ఇక్కడ ఈనాడు మన నిత్య కళ్యాణ చక్రవర్తి అయినటువంటి నీరజనాభుడు శ్రీయపతి అలర్మేలు మంగాపతి ఆ శ్రీనివాసుని యొక్క దివ్య సన్నిధానంలో కన్యాదాన ఫలం మనకందరికీ కలగడం కోసం అర్చక స్వామి ఇందాక చక్కగా మధురంగా ఆ మహాసంకల్పాన్ని పఠించారు. ఆరంభంలో భక్తులందరి చేత ఒక సంకల్పం చెప్పించడం జరుగుతోంది. వాటన్నిటినీ కూడా దీనిలో సమన్వయింపచేస్తూ ఆ శ్రీనివాసుడు ఇప్పుడు మాంగళ్య ధారణ చేసేటువంటి శుభవేళలో ధర్మ అర్థ కామ మోక్షములు అనేటువంటి 4 పురుషార్థాలు పరమాత్మని ఆశ్రయించేటువంటి భక్తులందరికీ కలగాలి అని ఆకాంక్షిస్తూ లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు అన్నటువంటి సనాతన ధర్మ సంప్రదాయాన్ని ఇక్కడ చక్కగా సూచిస్తూ బ్రహ్మచర్యం చేత ఋషి రుణాన్ని తీర్చుకోవడం, ఆ తర్వాత తల్లిదండ్రులు హరిణీం సువర్ణ రజతస్రజాం చంద్రాం హిరణ్మయీం లక్ష్మీం జాతవేదో మహావహ తాం ఆవహ జాతవేదో లక్ష్మీమనుపగామినీం యస్యాం హిరణ్యం విందేయం గామస్వం వరుషానహం అశ్వపూర్వామృతమత్యాం హస్తినాద ప్రబోధినీం శ్రియం దేవేమ భక్వయే శ్రేర్మా దేవేర్జుషదాం కాంసోస్మితాం హిరణ్యప్రాకారామార్ద్రా జ్వలంతేం దృప్తాం దర్పయంతేం పద్మే స్థితాం పద్మవర్ణాం తామిహో
అక్వయే శ్రియం చంద్రాం ప్రభాసా యజసాత్వరంతేన్ శ్రియం లోకే దేవదృష్టాముదారాం త్వాం పద్మినీమీం శరణమహం ప్రపద్యే లక్ష్మీర్పేణస్యతాం త్వాం వృణే ఆదిత్యవర్ణే తపసో జుజాత వనస్పతిస్తవ వృక్షోద బిల్వః తస్య ఫలాని తపసానుదంతుమాయ తరాయాశ్చ భాక్ష్య అలక్ష్మీః ఉపైతు మాం దేవసక కీర్తిశ్చ మణినా సహ ప్రాతుర్భూతోऽస్మిరా శ్రేష్మిన్ కీర్త్యవృద్ధిం దదాతు మే స్తుత్యవాసామరా జ్యేష్ఠామలక్ష్మీర్నాశయామ్యహం అభోతిరసవృద్ధం చ సర్వాన్ నిర్ణతమే గృహాత్ గంధద్వారాం దురాదుర్గాం నిత్యపుష్టాం కరేషణీం ఈశ్వరేగం సర్వభూతానాం తామిహోపక్వయే శ్రియం మహాదేవ్యై చ విద్మహే వైష్ణవపత్న్యై చ ధీమహి తన్నో లక్ష్మీ ప్రచోదయాత్ ధనుర్ధరాయై విద్మహే సర్వసిద్ధ్యై చ ధీమహి తన్నో ప్రచోదయాత్ మాంగళ్యం తంతునానేన లోకరక్షణ హేతువే కంఠే బధ్నామి శుభగే కంఠే వసరతాం శతం ధ్రువంతే రాజా వరుణ ధ్రువంతే వా బృహస్పతిః ధ్రువంత ఇంద్రస్య అగ్నిశ్చ రాష్ట్రం ధారయతాం ధ్రువాన్ దేవేశస్య మహోత్సవేద దుషం సేవార్తమాన్ గచ్చతాం ఆశీర్వాదమహం కరోమి విదుషం సద్బ్రహ్మఘోషాక్వయం సద్బ్రహ్మ పరిపూర్ణభవతో మాంగళ్యదారణ ముహూర్త సుముహూర్త మహాంతో నిగృహంతు. కళ్యాణ శ్రీనివాసుడికి ఆనందం. అదిగో కొలువై ఉన్నాడు అలమేలు మంగపతి, అలమేలు మంగపతి. అదిగో కొలువై ఉన్నాడు అలమేలు మంగపతి, 10,000 విధములను పారుపత్యము చేయుచు. అదిగో కొలువై ఉన్నాడు అలమేలు మంగపతి, 10,000 విధములను పారుపత్యము చేయుచు. అదిగో కొలువై ఉన్నాడు రంగమండపములో రత్నసింహాసనముపై అంగనామణులతో అమరవేల్చేసి నిసదాని మరగా మాసాగా నిస నిసగమగ సగమదని దమదని సగమగ సగసని సని దని దమగమగ. రంగమండపములో
ఆచరించి ఇరుగడలా శృంగారముగ సురలు సేవ సేయగను అదిగో కొలువై ఉన్నాడు అలమేలు మంగపతి పదివేల విధములను పారుపత్యము చేయుచు అదిగో కొలువై ఉన్నాడు प्रदान में गोपाय अमृतत्वाय देवसे दाताञ्जनिष्यमाणाञ्ज अमृते सत्ये प्रतिष्ठितान् अथर्वपितन् मे गोपाय रसमन्नमिहायुषे अतब्धायोऽसि तदनु अविजन्न पितङ्कृणो सद्गस्य पसान्मे गोपाय विवादो ये चतुष्पदः अष्टासभास्त्रया इहाग्ने ये चैतसभा आसुगाः सप्रभसभा मे गोपाय ये च सभ्या सभासदः आनेन्द्रियावद कुरुं सर्वमायरूपा सदान् अहे बुद्धय मन्त्रन् मे गोपाय यमुषय श्रियै यदाविदो मृदस्सामानुजोगंसे साहस्रेणमृताजुराम् ॐ भो स्वाहा ओम भवस्वाहा भोगम स्वस्वाहा ओम भूर्भवस्व स्वाहा ऐते नमः गस्ताः तदप्रासादे अस्त्रैव देवस्य भवतो नारायणपुदे प्रचोत्तमस्य श्रीमद्ग्राण्डकोटि ब्रह्माण्ड नायकस्य विलासमेत श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं लाजहोमान्ते मंत्रलोपे क्रियालोपे नियमलोपे द्रव्यलोपे ऋणादोषादि सर्वदोष प्रायश्चित्तार्थम अदो देवाय वैष्णव होषे ऐदेवन्नस्वा देवन्नस्वा सरस्तेवन्नस्वा देवप्रतोभा अदो देवावन्दनोय विष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तनाभे स्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रेधा पदं समो नमस्य भागं सुरे स्वाहा त्रेणपदा चक्रमे विष्णुर्गोपा अदाप्यः तनोधर्माणि धारयन् स्वाहा इष्टाकर्माणि वस्त्रयता प्रदानवस्पदे इन्द्रस्य यज्ञसखां स्वाहा तद्विष्टात् परमपदकं सन्ति सूर्यः दवेव दक्षुणादिरग्गः स्वाहा तद्विप्रासो विपन्यमो जागृभागं सस्यविन्दते विष्टान् यः परं पदकः स्वाहा ॐ भो स्वाहा ॐ भव स्वाहा ॐ स्व स्वाहा ॐ भूर्भुवस्व स्वाहा ऐते नमः गस्ताः तथोप्रासावे देवस्य भगवतो नारायणस्य श्रेयःपदे प्रचोत्तमस्य श्रीमद्ग्राण्डकोटि ब्रह्माण्ड नायकस्य श्रीभोमलीलासमेतस्य श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् उपरिष्टान्तो महर्षे ऐते मन्नस्वा हृदय मन्नस्वा सरस्ते मन्नस्वा देवस्य प्रतोभा यजस्रमुणग्ने दिवाकरम् अग्ने स्वाहा अग्नेपते स्वाहा प्रजापते स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा इष्टेभ्यः स्वाहा वसुष्टेभ्यः स्वाहा स्वाहा समिधसि तेजोसि देवी स्वाहा सोमस्य मृत्युन्नेवाय स्वाहा सूर्यस्तदेमहे नेवाय स्वाहा वायुं मे देमहे ब्राह्मणे स्वाहा ब्रह्मण्ये पाहि बुर्दिन्ने पाहि स्वाहा सप्तदिक्पा सभयानि सप्तहोत्राधात्वानि इमानद्यानकृतेन स्वाहा इमानद्यानकृतेन पौर्णादिवादे स्वाहा अग्निभुक्ते स्वाहा वेदभुक्ते स्वाहा पृथ्वी पूर्णाहुति इंद्राय स्वाहा पूर्णाहुति
उत्तमाञ्जहोति पूर्णाहुतिः पूर्णाद्भोर्तस्वोर्त मान्तानुगृह्णन्त अग्निस्तृप्तदा दौस्तृप्तदा प्रवेदतो ब्रह्माद्यार्कण्डां दक्षिणप्रदपणयाम् उत्तरप्रदपणयाम् सदनमसि ग्रन्थिं संरोक्ष्य ग्रन्थिं विसृज्य अग्निप्रोक्षम् आप्यायन्तां वोषधयो विश्वभेदिरस्वाहा बोधस्पादेदिने भस्ममालिप्याम् యజ్ఞేశాచ్యుత గోవింద भूतस्मादे लभते नित्यं सर्वयज्ञकृतं भवेत् स्थिरयोग्निर्भवते आदित्यः सोमो नमः त्रयार्घं नमुदग्नि त्रयार्घं काश्यवग्नि त्रयार्घं जन्मेन त्रयार्घं दीर्घायुत्वाय देवानां त्रयार्घं दीर्घायुत्वाय स्थिराय बलाय ब्रह्मवर्चसे आदित्याय सोमो नमः आपोहिष्टामयो पृथिव्यासमवर्तसमदे ब्रह्मवर्चसायत्वा अनुरजेनाम् ओम स्वमेश्वरश्चमे यज्ञोपते नमश्च यत्तेजं वाचरं वा अग्नये जातवेदसे भगवान् तृप्यतो नमः कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा विद्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् साक्षात् श्रीमन्नारायणायेति यामि सर्वं श्रीनिवासार्पणमस्तु ब्रह्माण्डमुद्वासयामि यज्ञेश्वराय नमः गुडोपहार नैवेद्यं समर्पयामि आद्योपहारं समर्पयामि सुप्रीणः सर्वं श्रीनिवासार्पणमस्तु ब्रह्माण्डमुद्वासयामि सोमुद्वासयामि अग्निमुद्वासयामि आदित्यमुपगस्यामि सर्वं श्रीनिवासार्पितमस्तु सर्वं श्रीकृष्णार्पितमस्तु యజ్ఞేశాచ్యుత గోవింద మాధవానంత కేశవ కృష్ణ విష్ణు హృషికేశ వాసుదేవ నమోస్తుతే అని ఆ యజ్ఞేశ్వరుడైనటువంటి యజ్ఞపురుషుడు యజ్ఞనారాయణుడు ఆయనని పూర్ణపురుషుడు పురుషోత్తముడు సనాతనుడిగా స్మరించి అర్చించారు, పూర్ణాహుతిని సమర్పించారు. పూర్ణపురుషుడు అని మనం చెప్పుకుంటున్నాం. అట్టి స్వామి శ్రీకృష్ణ రూపం. అట్టి శ్రీకృష్ణ భగవానుణ్ణి నిరంతరం సేవించి భావించి కీర్తించినటువంటి మధుర భక్తిలో చక్కని మార్గదర్శనం చేసినటువంటి తల్లి గోదాదేవి. అటు గోదాదేవి తన అనుభవాన్ని, స్వప్న వృత్తాంతాన్ని అనేక పాసురాలలో గానం చేయడం జరుగుతోంది. ఆ సన్నివేశాన్ని వారణమాయిరం అని కీర్తించడం జరుగుతోంది. అధ్యాపక స్వాములు అక్కడ ఆ పాసుర గానం చేసిన శుభవేళలో మనం వీక్షించాం. ఇప్పుడు స్వామివారికి మాంగళ్య ధారణ చేసిన ఇవన్నీ జరిగిన అనంతరం తన గృహిణి అయినటువంటి ఆ లక్ష్మిని సంభావిస్తూ చక్కగా మాలా సమర్పణం చేయడం, మాలా పరివర్తనం అని అంటారు. వనమాలాధారుడు ఆయన. బర్హాపీడం నటవరవపు కన్నయో కన్నికారం బిభ్రద్వాస కనక కపిశం వైజయంతీంచ మాలాం.
రంధ్రాన్వేనోరధరసుధయా పూరయన్ గోపబృందైః వృందారణ్యం స్వపదరమణం ప్రావిశద్గీతకీర్తి. అందమైనటువంటి ముగ్ధ కోమల మనోహరమైనటువంటి చిరునవ్వులు చిందించే స్వామి యొక్క ముఖార విందాన్ని చూస్తూ పరవశించి ఆ అమ్మలిద్దరూ కూడా అయ్యవారికి స్వామి నీ పాద సన్నిధానంలో నీ సేవా భాగ్యం కలిగితే చాలయ్యా అని విన్నవిస్తూ ఆ మాలని మరలా స్వామికే సమర్పించడం ఒక మధురమైనటువంటి సన్నివేశం, మనోజ్ఞమైనటువంటి సన్నివేశం. ఇప్పుడు మనం ఎప్పుడా అని ఎదురు చూచేటువంటి అపూర్వమైనటువంటి సన్నివేశాన్ని వీక్షించబోతున్నాం. అదిగో అమ్మలిద్దరూ అయ్యవారి చెంత చేరే శుభవేళ భక్త హృదయాలు ఆనందంతో ఉప్పొంగుతూ రెండు చేతులు కలిపి భజన చేస్తూ కరతాళ ధ్వానం చేస్తూ గోవిందా లక్ష్మీనివాస గోవిందా శేషగిరివాస గోవిందా. ఆ దేవదేవుని చెంత చేరితేనే తమకు తృప్తి అని భావించేటువంటి ఆ దేవేరులను స్వామివారితో కూడి ఏకసింహ